اس کتے کے بچے کتے کی وجہ سے بال بال بچا ہوں میں۔ شاداب نے دانت پیس کر کہا، تم بومر کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ سمد نے پوچھا، جبکہ سعدیہ روتی اپنے بیٹے کا چہرہ چوم رہی تھی۔ میں اس کتے کے پاس کیوں جاؤں گا؟ وہ خود میرے پاس آیا تھا مجھے اپنا ڈنر بنانے۔ شاداب نے سمد کو دیکھ کر کہا اور اپنے پر بیتی ساری روداد سنا ڈالی۔ پہلی فرصت میں اس کتے کو باہر پھینکواتا ہوں۔ ارسلان خان اسے تسلی دیتے بولے، ماموں کیا آپ کا بیٹا آپ کی بات مان لے گا؟ شاداب نے غصے سے کہا، جبکہ ارسلان خان نظریں چرا کر رہ گئے۔ یار ویسے فنی لگ رہے ہو۔ علی نے دانت نکوسے کہ سب نے بیک وقت علی کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ تبھی کچن کے دروازے پر استادہ انفال کا کہکا گونجا تھا۔ سب نے مڑ کر اسے دیکھا جو پیٹ پر ہاتھ رکھے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ انفال، شائستہ بیگم نے تنبیہ کی۔ واہ شاد، بڑے ہینڈسم لگ رہے ہو، نیو فیشن کیا ہے کیا؟ انفال اس کے کپڑوں کو دیکھ کر بولی۔ اس کے اس طرح کہنے پر سب چھچورک پارٹی نے لب دبا کر ہنسی کنٹرول کی۔ شاداب کو انفال کے سامنے شدید شرمندگی محسوس ہوئی، جبھی سر جھکا لیا، جبکہ سعدیہ اور رومانہ نے گھورا، اپنا منہ بند رکھو سمجھی؟ رومانہ کاٹ دار لہجے میں بولی۔ انفال ہنسی روک کر فوراً کچن میں گم ہو گئی۔ چلو بیٹا جاؤ چینج کر لو، پھر ڈنر کرتے ہیں۔ خانم بی نے سب کو احساس دلوایا، جبھی شاداب افنان کے ساتھ اس کے کمرے کی جانب چل دیا۔ وہ سب ڈنر کے لیے ڈائننگ روم میں موجود اپنی اپنی نشستوں پر براجمان تھے۔ ماہد کچھ دیر پہلے ہی واپس لوٹا تھا۔ شاداب کو ٹریلر دکھا کر وہ حویلی کے تہہ خانے گیا تھا، جہاں وہ ملازمہ سے پوچھ گچھ کرنے اور بہت ساری باتیں اگلوانے کے بعد ماہد نے اس کو فی الحال وہیں بند رکھنے کا حکم دیا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے اس عورت کو معاف کرنے والا نہیں تھا جس نے اس کی عزت کو شاداب کے سامنے اس طرح دکھایا تھا کہ شاداب تو کیا کوئی بھی دیکھتا تو انفال کو حاصل کرنے اسے چھونے سے باز نہ رہتا۔ اس کی بدولت شاداب نے انفال کے بارے میں کیا کچھ سوچا ہوگا اور اس کی نیت کیسی ہوگی؟ ماہد کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئی تھی۔ یہی سوچ آتے ہی ماہد نے اس عورت کا کھانا بند کر دیا تھا۔ وہ اس عورت پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، تبھی سوائے پانی کے باقی خوراک سے اسے محروم رہنے کا حکم دیتا واپس آیا تھا۔ ماہد اپنی نشست پر براجمان ہوا ہی تھا کہ انفال ہاتھ میں باؤل تھامے اس کی جانب آئی۔ یہ اسپیشل ڈش فقط آپ کے لیے۔ انفال ماہد کے آگے فرنی کا باؤل رکھتی چہکتی مٹھیاں بھیجی، جبکہ رومانہ نے خون خوار نظروں سے انفال کو گھورا۔ ماہد نے انفال کو ایک نظر دیکھ کر فرنی پر ڈالی، جس کے اوپر سٹرابری اور ڈرائی فروٹ کے چھوٹے چھوٹے پیسز سے گارنش کی ہوئی تھی۔ وہ دیکھنے میں ہی اتنی یمی لگ رہی تھی کہ بدر، علی، افنان اور سمد نے للچائی نظروں سے دیکھا۔ اور ہمارے لیے؟ بدر نے انفال کو دیکھ کر پوچھا۔ آپ کے لیے نہیں ہے، صرف ان کے لیے ہے، وہ مسکراہٹ دبائے بولی۔ اس کی بات پر وہ چاروں اپنا منہ لے کر بیٹھ گئے، جبکہ ماہد کی جانچتی نظریں انفال پر مرکوز تھیں۔ وہ بار بار لب کچلتی اپنی مسکراہٹ روک رہی تھی۔ خوشی سے اس کا دلکش چہرہ چمک رہا تھا۔ میرا بالکل من نہیں، کچھ سوچ کر ماہد نے بھاری آواز میں کہہ کر انفال کو دیکھا، جس کا چہرہ پھیکا پڑتا، ہونٹوں سے مسکراہٹ سمٹی تھی۔ کیسے نہیں بیٹا، ابھی تو آپ کا دل تھا، آپ کی بیوی نے بنائی ہے، کھا کر بتائیں کیسی بنی ہے؟ ارم بیگم خوشی سے چور آواز میں بولی، کیونکہ وہ کچھ دیر پہلے انفال کی ڈش چکھ کر 10 میں سے 10 نمبر دے آئی تھی۔ جی آپ کھائیں نا، میں نے اتنی محنت سے بنائی ہے، انفال نے لگاؤ سے کہا، جبکہ ماہد نے لب بھینچے۔ اس نے پھرتی سے باؤل اس کی جانب کھسکائی۔ سب کھانے سے ہاتھ روکے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ انفال نے پہلی بار ماہد کے لیے کچھ بنایا تھا، اس لیے سب بےتابی سے اس کے الفاظ اور ایکسپریشن کے منتظر تھے کہ ماہد ارسلان خان اپنی بیوی کے ہاتھ کے ذائقے کی تعریف کرنے کے لیے کن الفاظ کا چناؤ کرتا ہے۔ خود پر سب کی نظریں محسوس کر کے ماہد نے ایک سرد نگاہ تمام نفوس پر ڈال کر بھویں اچکائیں، گویا وجہ جاننی چاہی۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ سب گڑبڑا کر کھانے کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جبکہ گاہے بگاہے چور نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ماہد نے اسپاٹ نظریں اپنے سامنے پڑی ڈش پر ڈالی اور کٹیلی نظروں سے انفال کو دیکھ کر فرنی کا چمچ بھر کر منہ میں رکھا۔ یکلخت اسے لگا جیسے نمک سے بھرا چمچہ منہ میں ڈال لیا، اس کے منہ کا سارا ذائقہ جاتا رہا تھا۔ انفال نے نمک کا پورا ڈبہ اس میں انڈیل دیا تھا۔ ماہد کا شک یقین میں بدلا تھا کہ ایک دم پیشانی پر بے شمار بل پڑے، چہرے کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ اس نے کھا جانے والی نگاہوں سے انفال کو گھورا، جو لبوں پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ سموئے بیٹھی شرارتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جانے انجانے میں وہ سوئے شیر کو پھر سے جگا چکی تھی۔ ماہد نے اسے دیکھتے ہی گھونٹ بھر کر نمک کا گاڑھا محلول حلق سے اتارا اور سرت سے
चेहरे पर नर्म तासुरात जमाए वो इसे मकनातीसी निगाहों से अनफाल को देखता दोबारा से फिरनी का चम्मच भरकर मुंह में रख चुका था। उसके चेहरे पर थोड़ी देर पहले की सख्ती जाती रही थी। वो बड़े शौक से फिरनी खा रहा था। उसको यूं खाते देख अनफाल का मुंह खुल गया था, जबकि बाकी सब भी हाथ रोके माहिद को ताड़ रहे थे। अगर आप सब मुझसे ये तवक्को कर रहे हैं कि मैं आपके सामने अपनी बीवी की तारीफ करूंगा, तो ऐसा हरगिज नहीं है। तारीफ मैं इनकी अकेले में ही करूंगा, इसलिए मुझे घूरने की बजाय अपने खाने पर तवज्जो दें। माहिद ने ठहरे हुए लहजे में कहकर सबको सिटपटाने पर मजबूर कर दिया, जबकि अब अनफाल को अपनी संगीन गलती का एहसास हुआ। आने वाले लम्हात का सोचकर ही उसके जिस्म में फरेरी सी दौड़ गई। इससे पहले कि अनफाल उठती, सरहद से उसकी नाजुक कलाई माहिद की चौड़ी हथेली में कैद हुई थी। माहिद के लम्स इस कदर तपिश समोए हुए थे कि अनफाल को अपनी कलाई झुलसती महसूस हुई थी। उसकी चौड़ी हथेली से निकलती हिद्दत अनफाल की कलाई से पूरे जिस्म में सरायत कर गई थी कि यक लख्त उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। छोड़ें, वो सरगोशी में दबे दबे लहजे में बोली। खाओ इसे। माहिद ने उसकी मज़ाहमत नज़रअंदाज किए, फिरनी उसकी जानिब खिसकाई। शादाब और रोमाना की हसद और जलन से लबरेज निगाहें उन पर थी, जबकि बाकी सब मुस्कुराती नजरों से उनको देख रहे थे। मुझे नहीं खानी, तुमने बनाई है तो मैं अकेला खाता अच्छा नहीं लगूंगा, मेरे साथ खाओ। वैसे भी मैंने सुना है मियाँ बीवी का एक ही बर्तन में खाने से प्यार बढ़ता है। माहिद अपनी ग्रे सुर्ख आंखें उसके दिलकश चेहरे पर डाले अपने लफ्जों पर जोर देता बोला। बाकी सब उनकी जानिब से अनजान बने हुए थे। अनफाल को उसकी आंखों में वाज़ेह वार्निंग दिख रही थी। तभी चारों नाचार एक नज़र सब पर डालकर कपकपाती उंगलियों से चम्मच थाम कर जोर से आंखें नीचे अपने मुंह में डाला। अनफाल ने एक आंख खोलकर माहिद को देखा, जो हनूज उसे ही देख रहा था। उसने जल्दी से घूंट भरा नमक का जायका मुंह में घुलने से उसे वॉमिट फील हो रही थी। बिजली किसी तेजी से जल्दी से पास पड़ा जूस का ग्लास लबों से लगाया। बस, वो लड़खड़ाती आवाज में बोली। नहीं, और खाओ, कम अज कम इतनी जितनी मैंने खाई है। माहिद लब भींचे सर्द आवाज में बोला। अनफाल रुहासी हुई। वो अपने कारनामे का किसी को बता भी नहीं सकती थी। अगर बताती तो सबके सामने शर्मिंदगी और बेइज्जती का टोकरा सर पर सजाना पड़ता, और ये खा भी नहीं सकती थी और ना ही यहाँ से भाग सकती थी, क्योंकि उसकी कलाई पर माहिद की गिरफ्त थी। उसने माहिद को देखकर ना में गर्दन हिलाई। तभी माहिद ने चम्मच उसकी जानिब बढ़ाया। मुंह खोलो। उसको लब भींचे देख माहिद रोबदार आवाज में बोला। हमें दे दो भाई, आप दोनों अकेले खाने में लगे हुए हो। हम भी तो चखें कैसी बनी है, जिसकी तारीफ आप हमारे सामने नहीं कर सकते। बदर ने उनको देखकर कहा। नहीं, ये सिर्फ मेरी बीवी खाएगी, तुम फिर कभी खा लेना। माहिद अनफाल की आंखों में देख लबों पर तबस्सुम फैलाए नरमी से गोया हुआ। तभी अपनी कलाई पर झटका महसूस करके अनफाल ने आंसू भरी आंखों से माहिद को मुल्तजी देखकर मुंह वाह किया। माहिद ने उसको 5-6 चम्मच खिलाकर दम लिया। आज रात अपने किए का हिसाब देने के लिए तैयार रहना। माहिद उसकी जानिब हल्का सा झुककर सरगोशी में बोलकर अपनी जगह से उठा, जबकि अनफाल को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। उसे सख्त घबराहट ने आन घेरा था। डिनर के बाद चाय का दौर चला था। माहिद को ना पाकर अनफाल कुछ हद तक नॉर्मल हो गई थी। जब ही छोटी हवेली के मकीनों ने जाने की इजाजत चाही और अपनी जगहों से उठ खड़े हुए। बड़े पापा, मुझे भी नानों के साथ जाना है, मेरे भाई की शादी है, मेरा वहाँ होना जरूरी है। अनफाल माहिद के तेवरों से घबराई हुई थी कि मौका पाकर अरसलान खान से मुखातिब हुई। जब ही उसके ऐन पीछे माहिद आकर खड़ा हुआ, जिससे अनफाल अनजान थी। वो अनफाल की बात सुन चुका था। लम्हे में उसकी पेशानी पर बल पड़े। ये आज के दिन वो तीसरी गलती कर चुकी थी। पहली, सबके बीच खुद से लापरवाह होकर बैठना। दूसरी, स्वीट डिश की बजाय सॉल्ट डिश। और तीसरी, उस हवेली में जाने की जहां माहिद ने सख्ती से मना कर रखा था। हाँ हाँ अनफी जल्लादनी, तुम तो जरूर चलोगी। अली ने भी टुकड़ा लगाया, जबकि माहिद ने तने नकूश से उसे देखा था कि अनफाल के पीछे माहिद को जल्लाद के रूप में देखकर अली ने हलक तर करते ना महसूस तरीके से रुख बदला। बेटा, आप माहिद से पूछें, अगर वो इजाजत दे देता तो हमें कोई एतराज नहीं। अरसलान खान ने सुलह-जू में बात की। अनफाल नहीं जाएगी। मान अनफाल की इजाजत लेने से पहले ही माहिद की गंभीर आवाज गूंजी थी कि अनफाल ने झटके से मुड़कर पीछे देखा, जो आंखों में आंच सी लपक लिए खड़ा था। इधर भी उसके देवर और नंदों की शादी है। माहिद अरसलान खान ने अपने बाप की जानिब देखकर कहा कि अरसलान खान अपने सर फिरे बेटे को फकत घूर कर रह गए। जी, इधर इतने सारे लोग भी तो मौजूद हैं और मुझे अपने भाई की जानिब से शरीक होना है। अनफाल ने माहिद की जानिब
से नजरें चुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, जैसे आपकी ख्वाहिश। बादल ख्वास्ता अरसलान खान ने इजाजत दे डाली, पर सारी बात माहिद पर खत्म होती थी। माहिद खामोश पर बोलती नजरों से अनफाल को देख रहा था। अरसलान खान की इजाजत देने पर अयूब खान ने अनफाल के सर पर हाथ रखा था। माहिद बेटा, आप भी चलो, हमारे लिए तो बड़े आप हैं, अयूब खान ने कहा, जबकि माहिद लब भींच कर रह गया। सबके सामने वो अनफाल पर जबरदस्ती नहीं कर सकता था, तभी भस्म कर देने वाली निगाहों से अनफाल को मना कर रहा था। उसके जाने का सुनकर रोमाना का दिल खुशी से फूले न समा रहा था, जबकि अनफाल माहिद की जानिब देखने से मुकम्मल गुरेज बरते हुए थी। वो जल्द अज जल्द माहिद से दूर होना चाहती थी। तभी माहिद की गंभीर आवाज गूंजी, दादा जान, कल छोड़ दूंगा इसे। माहिद ने सरस से अनफाल के इससे बचने के प्लान पर खाक डाली। आज तो किसी सूरत भी अनफाल को बख्शने के मूड में नहीं था। नहीं, मुझे आज ही जाना है, अनफाल गड़बड़ाई और तुंद लहजे में बोली, कल मतलब कल, वरना वो भी इजाजत नहीं दूंगा। माहिद ने सख्ती से कहा कि अनफाल हौल उठी। उसकी आंखों में कुछ तो था कि अनफाल दोबारा इसरार करने की गुस्ताखी सरजद होने के डर से लब भींच कर रह गई। माहिद भिपरा शेर बना अपने रूम में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था। रात के 11 बज गए थे और अनफाल अभी तक कमरे में नहीं आई थी। ये इंतजार उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। तभी उसने फोन उठाकर रुशाने को कॉल की। अनफाल आपके कमरे में है? जी, उसे भेजो फौरन, माहिद सख्त आवाज में बोला। वो भाई, भाभी तो सो रही है, रुशाने ने माहिद को बताया, और ऐसा अनफाल ने कहा था कि वो माहिद को यही बोले। माहिद ने सुनकर कॉल कट कर दी। उफ अनफाल, तुम अपने साथ मुझे भी मरवाओगी। रुशाने ने तासुब से सर हिलाया। मेरी भी तो हिम्मत देखो, जो तुम्हारे मेंटल भाई को डील कर रही हूँ। अनफाल ने रुशाने को कहकर नजरें LED की स्क्रीन पर मरकूज की। खबरदार जो मेरे भाई को मेंटल बोला तो हरकतें तो उसकी कुछ ऐसी ही हैं, और अपनी हरकतों के बारे में क्या ख्याल है? क्यों पंगे लेती हो जब बर्दाश्त नहीं कर सकती? अनफाल रुशाने को नमक वाली बात बता चुकी थी, जिस पर रुशाने ने उसे खूब डांटा था, और अब उसी की भड़ास निकाल रही थी। उसे गम खाए जा रहा था कि उसके भाई ने नमक वाली फिरनी खाई और किसी को बताया भी नहीं अनफाल की हरकत के बारे में, जबकि दूसरी जानिब माहिद का पारा हाई हो चुका था। गुस्से की शिद्दत से उसके माथे की रगें उभर आई थी। वो अच्छी तरह जानता था कि रुशाने ने झूठ बोला है। इस महान हस्ती के कहने पर अनफाल उसका जब्त आजमा रही थी, और माहिद का सब्र अब खत्म हो चुका था। तभी वो आग का दरिया बना अपने कमरे से निकला था। तो उसने क्यों मेरी हाथ की बनी स्वीट डिश की तमन्ना की? अनफाल नाक चढ़ाकर बोली, और बेड ग्राउंड से टेक लगाए आरामदेह हालत में बैठकर तकिया गोद में रखकर उस पर पॉपकॉर्न से भरा बाउल टिकाया। तुम पागल हो अनफाल, बीवी हो भाई की। यार, अगर उसने फरमाइश कर भी दी थी तो इसमें क्या बुराई थी? और शुक्र करो अभी यही फरमाइश की है। अगर शोहरों वाली फरमाइश की ना तो मुँह छुपाती फिरोगी। रुशाने ने आंखें दिखाई और साथ ही मुस्तकबिल से आगाह करना जरूरी समझा, क्योंकि वो खुद शम्स की बेबाक और मायनी खेज गुफ्तगू से सिटपटाई हुई थी। आप तो साइड लोगी ना, भाई जो है, और वैसे आपकी इतला के लिए वो डिश आपका निहायतुल शरीफुल गुंडे अल जल्लाद अल बागड़ अल जिन भाई ने मुझे ही खिलाकर बैक वक्त मुझे वाजिबुल ताजीर कर चुके हैं, इनफाल ने कहकर पॉपकॉर्न मुंह में डाले, जबकि रुशान ने उसके पास पड़ा कुशन उठाकर उसके शाने पर मारा। अब अगली गलती के लिए भी वाजिबुल ताजीर होने वाली हो, तुम्हारी शामत पक्की है, जिधर मर्जी खुसलो। रुशान ने उसे मारकर लेटने की तैयारी करने लगी, साथ ही खबरदार किया कि ये जश्न वशन फर्जी हैं, डराओ मत यार, मूवी एंजॉय करने दो, अभी भी वक्त है, चली जाओ। अगर भाई आ गए तो हम दोनों की गर्दनें तन से जुदा होंगी। रुशाने ने खौफ की कैफियत में मुब्तला होकर कहा, आपका वो माहिद अरसलान खान करेला भाई इस वक्त सबसे सुर्ख हो। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती, ठा की आवाज से दरवाजे के दोनों पट वाह हुए थे। आह! बैक वक्त वो दोनों बेड से उछल पड़ी। जबी माहिद गजबनाक तेवरों से अंदर दाखिल हुआ कि अनफाल की गोद में रखा बाउल झटके से नीचे गिरकर माहिद के पांव के इंतहाई करीब चकनाचूर होता बिखर चुका था। रुशाने अनफाल ने सफेद पट्टी रंगल से बाउल के करीब खड़े माहिद को देखा, जिसकी रंग में और आंखों में सुर्खी खुली हुई थी। शर्ट के ऊपरी बटन खुले होने की वजह से उसकी गर्दन की फूली सब्ज रगें वाजे थी। बेसाख्ता दोनों ने हलक तर किया। माहिद शोला बरसाती नजरों से अनफाल को देख रहा था। अनफाल की आंखों में खौफ हलकोरे लेने लगा था। वो नहीं जानती थी माहिद अब उसके साथ क्या करेगा। उसने खुश्क पड़ते लबों पर जुबान फेर कर उन्हें तर किया। पल में वो माहिद को देखकर निढाल सी हुई थी। हाथ पांव ठंडे पड़ते पसीने से भीग चुके थे।
روشانے آپی، انفال کے پھنسی پھنسی آواز حلق سے نکلی۔ اس کی آواز میں التجا تھی کہ پاس بیٹھی روشانے کا دل پسیج گیا تھا۔ تبھی اس کے ٹھنڈے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دبایا۔ بھائی وہ بھابھی سونے لگی تھی، بلکہ سو ہی رہی تھی، پتہ نہیں بھابھی کا مووی دیکھنے کا دل کیا، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نو مور آرگیومنٹس، ماہد نے ہاتھ کے اشارے سے روشانے کو روکا۔ روشانے لب دبا گئی، جبکہ انفال کا دل اس کو اتنا سنجیدہ دیکھ کر سپیڈ پکڑ چکا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ وہ ہنوز آنکھیں پھاڑے اپنے سر پر کھڑے ماہد کو دیکھ رہی تھی۔ اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں بچے، آپ کے جھوٹ بولنے اور بلوانے کا سارا کریڈٹ آپ کی بھابھی کو جاتا ہے، جو میں بالخصوص ان کو دینے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس لیے آپ آرام سے سو جائیں، ماہد نے گھمبیر آواز میں کہہ کر اچانک سے انفال کے اوپر سے کمبل کھینچ کر دور اچھالا اور جھک کر اسے بازو میں بھر کر کندھے پر ڈالا۔ آہ! انفال کی دبی دبی سی چیخ نکلی تھی، جبکہ ماہد نے بنا کان دھرے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ پیچھے بیٹھی روشانے ہونک بنی اپنے بھائی بھابھی کو کمرے سے غائب ہوتا دیکھ رہی تھی۔ فل فور اس کے چہرے پر سراسیمگی سی پھیل گئی تھی، پر یہ صرف چند سیکنڈ کے لیے تھا کہ روشانے کی ساری پریشانی جاتی رہی اور اس کی جگہ شرارتی مسکراہٹ رقصا ہوئی تھی۔ ماہد تیز تیز قدم لیتا اپنے پورشن کی جانب بڑھ رہا تھا، جبکہ انفال دھک دھک دل سے اس کے کندھے پر لٹکی کچھ دیر کے لیے تو گنگ سی ہو گئی تھی، جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی ہو۔ تبھی ہوش میں آتے چیخ اٹھی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شٹ اپ! جو کروں گا کمرے میں ہی کروں گا، اب زبان بند رکھو۔ ماہد بھرپیلے لہجے میں دھاڑ کر اس کی رہی سہی ہمت بھی ختم کر گیا، جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کی پشت کو گھور رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا کمرے میں، اس کی بھیگی آواز پھر سے نکلی۔ تمہارے کہنے سے کون سا میں تمہیں نہیں لے جاؤں گا، ٹھکانہ تو تمہارا وہی ہے، الٹی ہو یا سیدھی، رو چیخو چلاؤ، پھر بھی ادھر ہی جانا ہے، اس لیے یہ ڈرامہ بازی بند کرو، پہلے ہی میرا میٹر گھما کر تم خود کو مشکل میں ڈال چکی ہو۔ ماہد نے کہتے ہی پاؤں سے اپنے کمرے کا دروازہ دور دھکیلا کہ انفال کی سانسیں سینے میں اٹکی۔ تبھی ماہد دروازہ لاک کرتا بیڈ کے قریب پہنچا اور اسے کمر کے بل بیڈ پر پٹخا۔ یکدم سے انفال نے آنکھیں میچ کر منہ پر ہاتھ دبا کر چیخ کا گلا گھونٹا۔ ماہد نے خون خوار نظروں سے اسے گھورا، جو تھر تھر کانپتی تیز تیز سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے خوف سے آنکھیں زور سے بند کی ہوئی تھی، بال چہرے اور گردن کے اطراف بکھرے پڑے تھے۔ دوپٹے کے بوجھ سے آزاد، بے نیاز، نازک طلسماتی سراپا ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ ماہد کے اسے شانے پر ڈالتے ہی انفال کا دوپٹہ روشانے کے کمرے میں ہی گر گیا تھا، اور اب وہ سراپا قیامت بنی ماہد کے جذبات کو بھڑکا چکی تھی۔ دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔